Good morning, students. Once again, I welcome you all. In this class, I am going to begin with another chapter from the text, and it is titled as What is Poetry? What is the title? What is poetry? Can any one of you please define the meaning of poetry if you know? You can define in Marathi, Hindi, English, any language that you are comfortable in. Can you please tell me what is poetry? Come on. What is poetry? Speak loudly. Okay. Rhyming scheme, meter, stanza. Okay. What is poetry? Okay, swar. Okay. Any other thing? What is poetry? What is poetry? Poetry is a natural Okay. Poetry is a natural creativity. creativity. Okay. It's a very good definition made by you. Okay. Anything else that you know? It is a gift from God to Okay. It is a gift of nature to an individual that you compose poetry. Fine. Any other thing? मुद्दामून केलेली Okay. It's a kind of deliberate kind of activity you mean to say. Fine. Any other thing? So when you say it's creative and then deliberate is totally opposite to it. You should take only one stand. Either follow Wordsworth or follow T.S. Eliot. Okay. Any other thing? Fine. Now I'll discuss it. And in this class and maybe another couple of periods, I will take you to the world of poetry. First of all, try to understand what do you mean by a poem, or else what do you mean by poetry. In this text, a definition is provided that of Thomas Hardy. Thomas Hardy is a renowned literary figure in English. And he says, poetry is emotion put into measure. Okay, poetry is emotion put into measure. The emotion must come by nature, but the measure can be acquired by art. See how beautifully he says. What is poetry? Poetry is emotion. Everybody has sentiments, emotions, feelings. Okay? express their Yes. So we should be in a position to express our feelings, our emotions, our sentiments, maybe personal or impersonal, whatever it is. And what your Thomas Hardy says, these emotions should be natural. They must come by nature. They should not be artificial. They should be natural. And then he talks about how do you measure it? But the measure can be acquired by the art. It means it's your artistic capacity. The artistic capacity of a poet, okay, and the same poet will express his emotions which are coming by nature, means these are the natural feelings, emotions and sentiments, and all these things he is putting on a piece of paper and writing a poem, making it artistic by his own efforts. That is poetry. Okay, before I proceed, I'll let you know the another famous definition of poetry. Probably you may know about, that is a great nature poet in English, William Wordsworth. What is poetry according to him? He says poetry is nothing but a spontaneous overflow
of powerful feelings in tranquil state of mind. What is poetry? Poetry is nothing but the spontaneous overflow. Spontaneous means natural. What is the meaning of spontaneous here? Natural. That is not deliberate. Something which is happening naturally is called spontaneous. So Wordsworth says poetry is nothing but the spontaneous overflow of powerful feelings in tranquil state of mind. मनाच्या शांतचित्त अवस्थेमध्ये, ट्रँक्विल मीन्स शांतचित्त अवस्था, मनाच्या शांतचित्त अवस्थेमध्ये भावनांचा झालेला नैसर्गिक उद्रेक म्हणजे कविता, अशा प्रकारचं भाषांतर त्याच्या व्याख्येचं आपल्याला करता येईल. आय होप यू अंडरस्टूड. ही ऑल्सो टॉक्स अबाउट द नॅचरल एक्सप्रेशन ऑफ फीलिंग्स, इमोशन्स अँड सेंटिमेंट्स. बट ही सेज these sentiments should be powerful. Okay? These sentiments and feelings should be spontaneous, means natural, and these feelings should be powerful. So he says poetry is nothing but the spontaneous overflow of powerful emotions in tranquil state of mind. So this is how is the definition as suggested by William Wordsworth. Then you have another poet, a very great literary figure in English, that is T.S. Eliot. He was a poet, okay. He was also a dramatist, an essayist, and whatnot. So much of contribution made by T.S. Eliot to the world of literature. So he says, poetry is not at all a spontaneous overflow. Moreover, it is a deliberate activity. Who says? T.S. Eliot. T.S. Eliot denounced the stand of Wordsworth, and he rejected the spontaneity, the concept of spontaneity and the overflow of powerful feelings as suggested by Wordsworth. Moreover, he says poetry is a deliberate activity. कोण म्हणतो? T.S. Eliot. काव्य किंवा कविता ह्या भावनांचा नैसर्गिक उद्रेक होऊ शकत नाहीत, त्या नसतात. मोरोवर कविता ही एक मुद्दामून केलेली प्रक्रिया आहे. बघा, एक म्हणतो स्पॉन्टिनिटी, दुसरा म्हणतो डेलिबरेट. म्हणजे दोघं जण विरोधाभासी भूमिकेमध्ये आहेत, एकमेकाला ते टक्कर द्यायला, आहे की नाही? दे आर नॉट ॲक्सेप्टिंग इच अदर स्टँड, आहे की नाही? अशा पद्धतीने त्या ठिकाणी आपल्याला ह्या दोन विरोधाभासी व्याख्या ऐकायला मिळतात. लेट अस मूव्ह फर्दर. या ठिकाणी माय क्रिएशनचा एक संदर्भ दिलेला आहे. Poets poetry privately pardon sinners sauntering secretly to hell. आता एक कोट घेतलेलं आहे, एक कोटेशन घेतलेलं आहे एका कवितेचं. आता एक गोष्ट लक्षात ठेवा, आय ऑल्सो स्पोक अबाउट इट अर्लियर ॲज वेल, की प्रोज आणि पोएट्रीमध्ये इसेन्शियल डिफरन्स काय? व्हॉट इज द इसेन्शियल डिफरन्स बिटवीन प्रोज अँड पोएट्री? सी, poetry is fundamentally rhythmical, metrical. It is generally divided into stanzas. It has its own melody. ह्या 3-4 घटकामुळं गद्यापासून पद्य वेगळं होतं. व्हॉट आर दीज थिंग्स? एक तर यमक पद्धती असते, ताल, सूर, लय, गट हे सगळे कशाला अप्लाय होतात? पोएट्रीत अप्लाय होतात. आणि नेमकं हेच आपल्याला कुठं आढळत नाही? गद्यामध्ये आढळत नाही. अँड दॅट इज द इसेन्शियल डिफरन्स बिटवीन प्रोज अँड पोएट्री. सो वेन एवर यू हॅपन टू टॉक अबाउट पोएट्री, यू विल रिअलाइज दॅट पोएट्री गिव्ज यू इट्स ओन मेलडी. ही कोणतीही कविता, छोटी असेल, मोठी असेल, कोणत्याही प्रकारची असेल, आहे की नाही, कविता तुम्हाला निश्चितपणे ताल, सूर, लय, गट याच्यासह एक वेगळं माधुर्य प्रदान करते, आणि ते माधुर्य आपल्याला काव्यासोबत खिळून ठेवतं. कुणासोबत? काव्य, कविता यासोबत आपल्याला ते खिळून ठेवतं. बघा, आता एक तुम्हाला काय करतो, हे किती म्हणजे ऐकताना किती छान वाटतं हे फक्त बघा तुम्ही.
The woods are lovely, dark and deep, but I have promises to keep, and miles to go before I sleep, and miles to go before I sleep. ठीक आहे. रॉबर्ट फ्रॉस्टच्या प्रसिद्ध कवितेतून घेतलेलं हे कोटेशन आहे. पहा तुम्ही या ठिकाणी जी यमक पद्धती जुळलेली आहे ती तुम्हाला एक वेगळाच रिदम देऊन जाते, ती तुम्हाला एक वेगळा माधुर्याचा आस्वाद देऊन जाते. कसं बघा, पुन्हा वाचतो. वूड्स आर लवली, डार्क अँड डीप, डीपवर लक्ष ठेवा. ओके, वूड्स आर लवली, डार्क अँड डीप, बट आय हॅव प्रॉमिसेस टू कीप. बघा, डीप, कीप, अँड माइल्स टू गो बिफोर आय स्लीप, अँड माइल्स टू गो बिफोर आय स्लीप. म्हणजे ह्या कवितेच्या ह्या स्टांजामध्ये शेवटचा जो साऊंड त्याने रिपीट केलेला आहे तो प साऊंड आहे. डीप, कीप, स्लीप, स्लीप. बरोबर, शेवटी कोणता साऊंड येतोय? प साऊंड. आणि हा प साऊंड एक वेगळ्या प्रकारचा रिदम ह्या कवितेला देऊन जातो. जस्ट गो बॅक इन युअर स्कूल टाईम. शाळेत असताना तुमची आवडती कविता कोणती होती? ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, how I wonder what you are, up above the world so high, like a diamond in the sky, twinkle twinkle little star. आता बघा, रिपिटेशन ऑफ ट्विंकल, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, शेवटी र आलं. ट्विंकल ट्विंकल रिपीट केलं, त्यानं रिदम तयार केला. ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार. दुसऱ्या लाईनमध्ये हाऊ आय वंडर व्हॉट यू आर, र र. म्हणजे प्रत्येक ओळीच्या शेवटी एक त्या ठिकाणी यमक पद्धती जुळलेली आहे आणि मध्ये येणारे पण काही शब्द रिपीट केल्यामुळे एक वेगळं माधुर्य त्या कवितेमध्ये निर्माण होतं. किंवा तुमची आणखीन एक दुसरी आवडती कविता शाळेच्या टाईमची आहे की नाही? जॉनी जॉनी, बघा, यू स्टार्टेड रिपीटिंग इट. जॉनी जॉनी, यस पप्पा, ईटिंग शुगर, नो पप्पा, ओपन युअर माउथ. Ha ha ha. So here you see the beauty of expression. Johnny, Johnny. See, Johnny is the only single person, one small tot, one small child who is eating sugar by getting into the kitchen. आणि मला वाटतं लहानपणी आपल्याला पण सवय होती, जायचं इकडे तिकडे काही तर बघायचं, काही स्वीट सापडलं की फडशा पाडायचा त्याचा. गॉट इट? किंवा आता पण आपल्याला काही आवडता पदार्थ असला आपण बरोबर जाऊन खातो, त्याला काही वय लागत नाही. So here, Johnny, Johnny, repetition of Johnny, that has given you a different melody. Johnny, Johnny, yes papa, eating sugar, no papa. See, papa, papa is coming at the end of the particular line, so that is giving you a different melody and what do you call it? त्याला आपण यमक पद्धती म्हणतो, रायमिंग स्कीम म्हणतो, ती स्कीम त्या ठिकाणी मिळते. So this is how every poem may be in any form, may be written in any type, okay, that gives you a different sense of satisfaction when you listen to it. That gives you a different pleasure. एक वेगळा आनंद एखादी कविता आपल्याला ऐकल्यानंतर मिळतो. आपण सिनेमा बघतो बघा, बरोबर? सिनेमात देखील काय असतात आपल्याकडे? गाणे असतात, त्याला आपण लिरिक्स किंवा गीत म्हणतो. आता काही सिनेमा पहा तुम्ही, खरं तर आता आजच्या काळात नाही का नाटक तर आपल्याला पाहायला मिळत नाही, बट वी आर यूज टू वॉचिंग मूवीज. आता मूवीज काय थोडंसं ॲडव्हान्स व्हर्जन आहे, आधुनिक व्हर्जन आहे नाटकाचं, बरोबर आहे की नाही? त्यामध्ये आपल्याला काय येतात? मध्ये मध्ये गाणे येतात. आता हे प्रत्येक गाणं तुम्हाला काहीतरी सांगून जातो, आहे की नाही? प्रत्येक गाण्याचा वेगळा अर्थ असतो. काही ठिकाणी प्रेमभाव असेल, काही ठिकाणी द्वेषाचा भाव असेल, काही ठिकाणी उद्विग्नता असेल, काही ठिकाणी विरह असेल, काही ठिकाणी काहीतरी गमावल्याची किंवा जीवनात उद्ध्वस्त झाल्याची भावना व्यक्त केली असेल. म्हणजे मानवी जीवनात ज्या ज्या प्रकारच्या प्रसंगांना मानव सामोरं जातो, ह्या सगळ्या भावनांना काय केलेलं असतं कवीनं? शब्दबद्ध केलेलं असतं. दॅट इज द ब्युटी ऑफ लाईफ. ओके, अँड हिअर यू सी, इफ यू रिअली टॉक अबाउट द वर्ल्ड ऑफ पोएट्री, mind it well, poetry is really a very complex phenomenon. आपल्याला वाटतं बरं का कविता सोपी आहे, कविता सहज नाही. कधी कधी गद्य आणि पद्य दोन्हीचा अभ्यास करत असताना गद्य समजायला सोपं जातं, पण बऱ्याच वेळेला काही कवींच्या कविता
त्याचा तुम्हाला थांगपत्ताही लागत नाही की नेमकं कवीला त्यातून काय मांडायचं आहे. इफ द पोएट इज रायटिंग सिम्बॉलिकली, म्हणजे तो प्रतिकात्मक लिखाण जर करत असेल तर त्यानं एखाद्या प्रतीकाला कशा पद्धतीनं घेतलं आणि कसं शब्दबद्ध केलं याचं विश्लेषण तुम्ही केव्हा करू शकाल? जर तुम्हाला त्या प्रतीकाचं महत्त्व, त्या प्रतीकाचं विश्लेषण माहीत असेल तर तुम्हाला ते करता येईल, अन्यथा ती कविता तुम्हाला कधीच कळणार. गॉट इट? So this is the importance of poetry in life. And here you see, poetry is a very complex phenomenon as such. But mind it well, verse or poetry, already I said in my previous lectures also, is the most ancient form of literature and it is the origin of literature. बरोबर? जर आपण साहित्याचे विविध फॉर्म्स बघितले, प्रोज आणि पोएट्रीमध्ये बघितलं, कोण प्राचीन आहे? पोएट्री प्राचीन. बरोबर. साहित्याचं ओरिजिन कुठून सुरू झालं आहे? पोएट्रीपासून सुरू झालं आहे. दॅट इज व्हॉट इज द मोस्ट इम्पॉर्टंट ॲस्पेक्ट रिलेटेड टू दिस अँड दॅट ऑल्सो यू नीड टू रिमेंबर. आणि जसं आताच मी तुम्हाला ह्या लाईन्स वाचून दाखवल्या रॉबर्ट फ्रॉस्टच्या. द वूड्स आर लवली डार्क अँड डीप बट आय हॅव प्रॉमिसेस टू कीप अँड माइल्स टू गो बिफोर आय स्लीप अँड माइल्स टू गो बिफोर आय स्लीप. What do you mean by all these lines? What kind of impression is being created by these lines? Actually, these lines form a long-lasting impression over the mind of the readers. See, what do I say? Long-lasting impression. Just like William Blake's poem, Tiger, tiger, burning bright in the forest of the night. Tiger, tiger, बर्निंग ब्राईट. तुम्ही साधारणतः कोणत्याही प्राण्यांना रात्रीच्या वेळेस बघा बरं, अंधकारात त्यांचे डोळे चमकतात. आता आपल्या घरी समजा, आपल्या घरी गाय असेल, बैल असेल, कधी अंधारात बघितलं का त्यांचे डोळे चमकतात ना? मांजरीचे डोळे हां रेडियम असल्यासारखं वाटतं की ते रेडियम आहे काही चमकतं. थोडा जरी प्रकाश पडला ते आणखीन विशेष चमकायला लागतं. यस, ओके. सो दिस इज हा. तर या कवितेमध्ये विल्यम ब्लेक काय म्हणतो? Tiger, tiger, burning bright in the forest of the night. See the melody, see the beauty, see the rhythmical context, see the kind of words which are being repeated by the poet. Tiger, tiger. He would have said once only, tiger. पण तो मेट्रिकल सेन्स नसता आला ना. टायगर टायगर बर्निंग ब्राईट म्हणल्यामुळं काय झालं की तुम्हाला त्यामध्ये एक वेगळी मेलडी, त्या रिपिटिशनची मेलडी पाहायला भेटली. तसंच या ठिकाणी देखील आहे. When the poet says the woods are lovely, dark and deep, but I have promises to keep, and miles to go before I sleep, and miles to go before I sleep. In these lines, you will realize that the poet is trying to create the long-lasting impression on the mind of the readers. Let us look at what the poets and the scholars say about this particular poetry, this particular poem. They are, n number of definitions. It depends. I may look at it differently, you may look at it differently. Interpretations will vary. If I have one context in my mind, I will interpret in my own ways, depending on my own scholarship, depending on my own talent of understanding the poem. So, you will realize that different opinions, different views about the poem, and that really advocates the poet. If at all you want to really establish a poet, the poetry should be interpreted properly by the scholars. Okay, and this is very, very important over here. So let us move further. Okay, there is one more very big name in the world of English literature. That is Dr. Samuel Johnson. Dr. Samuel Johnson, who belonged to the 18th century, okay, as far as his belonging is concerned. He was a great poet, author and a critic. See, तो एक उत्कृष्ट लेखक, एक उत्कृष्ट कवी आणि उत्कृष्ट समीक्षक. जे तीन ज्याला आपण साहित्याचे क्षेत्र म्हणतो वेगळे वेगळे, त्या तिन्हीमध्ये तरबेज असा हा माणूस. समीक्षक म्हणजे साहित्याची टीका टिप्पणी करणारा, जो त्याचा अभ्यास करतो, त्याला क्रिटिकल थिअरीचं नॉलेज असतं
आणि वेगळ्या वेगळ्या क्रिटिकल थिअरीजचा अंगीकार करून एखाद्या साहित्याचं विश्लेषण करणं, टीका टिप्पणी करणं, समीक्षा करणं, म्हणजे त्याला एक इंग्लिशमध्ये शब्द आहे क्रिटिक. त्याला टीकाकार म्हणतो आपण, पण टीकाकारचा थोडासा अर्थ निगेटिव्ह कनोटेशनमध्ये येतो. समीक्षक म्हटलं की तो सकारात्मक शब्द मला वाटतो, म्हणून मी तो शब्द वापरला. सी व्हॉट ही सेज अबाउट पोएट्री. सॅम्युअल जॉन्सननं पण आपल्याला पोएट्रीची एक व्याख्या दिलेली आहे. काय व्याख्या आहे ती? पोएट्री इज द आर्ट ऑफ युनाइटिंग प्लेजर विथ ट्रूथ बाय कॉलिंग इमॅजिनेशन टू हेल्प ऑफ रिझन. बघा किती छान व्याख्या आहे. व्हॉट इज पोएट्री? पोएट्री इज द आर्ट ऑफ युनाइटिंग प्लेजर विथ ट्रूथ. बघा, दोन गोष्टीचा मिलाप या ठिकाणी हा सॅम्युअल जॉन्सन सुचवतो. कोणत्या कोणत्या? प्लेजर अँड ट्रूथ. म्हणजे आपल्याला लाभणारा आनंद, आपल्याला भेटणारा आनंद किंवा सुख, ह्याचं मिश्रण कोणासोबत? सत्यासोबत. आता सत्य आणि आनंद दोघं जर सोबत आले तर तो द्विगुणित होईल की नाही? That is how is the concept of Samuel Johnson. He says poetry is the art of uniting pleasure with truth by calling imagination. लक्षात ठेवा, जेव्हा एखादा कवी आहे की नाही, ऑफकोर्स स्वतःसाठी लिखाण करतो, ॲट द सेम टाईम तो वाचकासाठी पण लिखाण करतो. तुम्ही लिखाण वाचाल तर कोणीतरी लिहिल ना, नाही तर तुमच्या लिखाणाला माती मोल किंमत तुम्ही लिहाल का? काहीच नाही. कुणीतरी ॲडमायर करावं, कुणीतरी कौतुक करावं, कुणीतरी पाठ थोपटावी, कुणीतरी तुमची नाही का प्रशंसा करावी किंवा तुमची पुस्तकं बाजारात विकली जावीत, तर लेखक आणि कवी निर्माण होतील. बरोबर आहे? नाही तर कोण जाईल त्या क्षेत्रामध्ये? तुम्हाला माहिती आहे आजच्या काळामध्ये काही काही लेखक बेस्ट सेलर्स आहेत. बेस्ट सेलर्स म्हणजे काय? ज्यांचं पुस्तक ॲमेझॉन किंवा फ्लिपकार्ट किंवा इंटरनॅशनल नोबेल बार्नेसच्या ह्याच्यावरती लागतं, प्लॅटफॉर्मवरती, आणि जगभर त्याच्या हजारो लाखो कॉपीज विकतात. त्यातून जी रॉयल्टी मिळते 10%, 20%, जी काय ठरली असेल त्याप्रमाणे, त्यातून अनेक लेखक अतिश्रीमंत झालेले आहेत, आहे की नाही? अब्जाधीश झालेले आहेत. कधी कधी कुणाला पुलित्झर प्राईज मिळतं आहे, नाही तर कुणाला नोबेल प्राईज मिळतं आहे, नाही तर कुणाला आणखीन कोणतं प्राईज मिळतं आहे. त्याची प्राईज मनी पण मोठमोठी असते. त्यातून देखील अनेक लेखक मोठे झालेले आहेत. ओके, सो हिअर द पोएट सेज, द पोएट मीन्स सॅम्युअल जॉन्सन सेज, पोएट्री इज द आर्ट ऑफ युनाइटिंग प्लेजर विथ ट्रूथ बाय कॉलिंग इमॅजिनेशन टू हेल्प ऑफ रिझन. लक्षात ठेवा, जे काही तत्व, जे काही घटक, जो काही म्हणजे रिझनिंग ॲबिलिटीचा विषय एखादा कवी तर्कशुद्ध पद्धतीनं आपल्या काव्याच्या माध्यमातून मांडतो, त्याला इमॅजिनेशनची झालर द्यावी लागते. आहे की नाही? कसली झालर? हां, तुमच्या कल्पना शक्तीची झालर द्यावी लागते. नाही तर नुसतंच वास्तववादी लिखाण केलं कधी कधी लोकांना आवडणार नाही. थोडं त्याला ब्युटिफाय केलं, ऑर्नामेंट्स लावून, पोएटिक ऑर्नामेंट्स लावून, थोडं त्याला नाही का इमॅजिनेशनची बॉर्डर लावली की आणखीन इंटरेस्टिंग होतं की. सो दिस इज हाऊ युअर पोएट इज टॉकिंग अबाउट दॅट, आणि जॉन्सन इज टॉकिंग अबाउट दॅट. हाऊ डू यू फाइंड आउट some of the aspects of this definition? Here, Dr. Johnson emphasizes 5 different things regarding the concept of poet. I'll define it now. What he says? Number 1, Johnson says poetry is an art. काव्य काय आहे? एक प्रकारची कला आहे. मी तुम्हाला IKS शिकवताना सांगितलं किती प्रकारच्या कला आहेत भारतात? 64 कला. निश्चितपणे काव्य रचना ही देखील त्यापैकी एक कला असणारच आहे, आहेच आहे. इट गिव्ज प्लेजर, और वी रीड पोएट्री फॉर प्लेजर. दुसरा मुद्दा जॉन्सननं कवितेमध्ये सांगितला, व्याख्येमध्ये सांगितला की काव्यक्षेत्र हे कलात्मक क्षेत्र आहे, म्हणजे कविता ही एक कला आहे. नंबर 2, कवितेत तुम्हाला काय आढळतं? प्लेजर प्रिन्सिपल आढळतं. पोएट्री फॉर गिविंग यू प्लेजर. लिखाण करताना कवीला आनंद आणि वाचन करताना वाचकांना आनंद. सो इट्स अ विन विन सिच्युएशन फॉर बोथ. पॉईंट नंबर 3, पोएट्री मस्ट एक्सप्रेस ट्रूथ, और पोएट्री इन्व्हॉल्व्स ट्रूथ. सॅम्युअल जॉन्सनचं मत आहे की काव्यामध्ये काय असलं पाहिजे? सत्यवचन असलं पाहिजे, सत्यता असली पाहिजे, आणि ती मांडण्यापूर्वी कवीनं ती पडताळून पाहिली पाहिजे.
द बेस ऑफ पोएट्री इज इमॅजिनेशन और इट इज बिल्ट ऑन इमॅजिनेशन. तो असं म्हणतो की कवितेचा मूलभूत आधार काय आहे? कल्पनाशक्ती. आणि मूलतः कोणतीही कविता कोण्या आधारावर उभी राहते? कल्पनेच्या आधारावरच उभी राहते. असा चौथा मुद्दा तुम्हाला ह्या डेफिनेशनमध्ये पाहायला मिळेल. अँड द फिफ्थ वन इज पोएट्री मस्ट टच ऑफ फायनेस्ट अँड ग्रेट पोएट्री इन द अकॉर्डिंग टू द व्ह्यूज ऑफ डॉक्टर सॅम्युअल जॉन्सन अबाउट पोएट्री. आणखीन एक महत्त्वाची गोष्ट तो काय म्हणतो? पोएट्री मस्ट टच द ह्युमन कन्सायन्स. मानवी विवेकाला ती स्पर्श करून गेली पाहिजे. मानवी विवेक म्हणजे काय? आपण म्हणतो ना, जमीर जागृत ठेवा, तुमचा विवेक जागृत ठेवा, तुम्हाला कोणीही डिस्टर्ब करू शकत नाही. चांगलं काय, वाईट काय, योग्य काय, अयोग्य काय, काय करावं काय नाही, हे की नाही, धर्माचं काय, अधर्माचं काय, हे की नाही, नैतिक काय, अनैतिक काय, या दोन्हीतला ज्याच्यामध्ये फरक करण्याची क्षमता आहे, याचा अर्थ तो विवेकी आहे. नुसतं हुशार असून काही कामाचं नाही. आपण किती विवेकी आहोत हे देखील तेवढंच महत्त्वाचं आहे. अँड दॅट इज वॉट युअर जॉन्सन इज ट्राईंग टू टेल यू इन दिस डेफिनेशन ऑफ पोएट्री. ही सेज पोएट्री मस्ट टच द ह्युमन कन्सायन्स. इट शुड कन्वे द फॅक्ट्स लीडिंग टू ट्रुथ. सत्याकडे वाटचाल करणाऱ्या वास्तववादी तथ्यवादी घटनांची मांडणी कवितेनं केली पाहिजे. सो दिस इज हाऊ is the interpretation of one definition of poetry as given by Dr. Samuel Johnson. Let us move further gradually. I hope you understand me. तुम्हाला सगळ्यांना कळतं मी काय बोलायला? मी बोलणारी इंग्रजी मी बोलतोय कळते का? आय एम ट्राईंग टू बी व्हेरी सिम्पल स्ट्रेट फॉरवर्ड. इफ यू डोंट गेट माय पॉईंट, तुम्हाला जर नाही कळाला फक्त हात वरती करा. आय विल ट्राय टू स्विच ओव्हर टू युअर ट्रान्सलेटेड व्हर्जन इन मराठी अँड आय विल बी एबल टू टेल यू इन मराठी ऑल्सो. नो प्रॉब्लेम ॲट ऑल. राईट? सो जस्ट लेट अस मूव फर्दर. You have one more poet of the 19th century. Actually, he was a great philosopher. आणि हे नाव तुम्ही बहुतेक पॉलिटिकल सायन्समध्ये पण बघाल. त्याचं नाव आहे जॉन स्टुअर्ट मिल. हे नाव तुम्ही ऐकलं असेल पूर्वी. 19व्या शतकातला हा एक मोठा फिलॉसॉफर म्हटला जातो. आणि त्याची पण एक व्याख्या आहे कवितेची. काय म्हणतो तो बघा. व्हॉट इज पोएट्री बट द थॉट्स अँड वर्ड्स इन विच emotion spontaneously embodies itself is poetry. Again, you go back to Wordsworth ideology of poetry. है की नाही? ही कवितेची व्याख्या ऐकल्यानंतर आणखीन आपल्याला कोणाकडे जावं वाटतं? विलियम वर्ड्सवर्थकडे जावं वाटतं. लक्षात ठेवा, जगाच्या पाठीवर अनेकांनी काव्याची व्याख्या केली, पण सगळ्यात प्रसिद्ध व्याख्या कोणाची आहे? विलियम वर्ड्सवर्थ. पोएट्री इज नथिंग बट द स्पॉन्टॅनियस ओव्हरफ्लो ऑफ पॉवरफुल फिलिंग्स इन ट्रँक्विल स्टेट ऑफ माइंड. मनाच्या शांतचित्त अवस्थेमध्ये भावनांचा झालेला नैसर्गिक उद्रेक म्हणजे कविता. ही सगळ्यात प्रसिद्ध आणि सर्वमान्य अशा प्रकारची कवितेची व्याख्या आहे. ठीक. त्यानंतर या ठिकाणी जॉन्सनचं काय मत आहे बघा. सी, द क्वेश्चन इज आन्सर इटसेल्फ दॅट पोएट्री इज नथिंग बट स्पॉन्टॅनियस एक्सप्रेशन ऑफ इमोशन्स थ्रू वर्ड्स, दॅट इज अ लँग्वेज. ऑफकोर्स यार, कोणतीही एक्सप्रेशन करण्यासाठी तुम्हाला एक भाषा तर लागेलच ना. सी, यू विल से दॅट सर कायनेसिक्स इज देअर, और यू नो यू कॅन इवन से सो मेनी थिंग्स विदाउट अटरिंग अ वर्ड. आय ॲक्सेप्ट. ठीक आहे की एकही शब्दाचा उच्चार न करता बरंच काही व्यक्त करता येतं, परंतु मानवी कॉम्प्लेक्स इमोशन्स आपण व्यक्त करू शकत नाही. Suppose the function is going on and somebody is speaking from the platform in the session and you are talking. How do I convey you my message? I will simply say, okay. म्हणजे सिम्बॉलिकली मी तुम्हाला समजून सांगायलो, तोंडावर माझं एक बोट माझ्या तोंडावर ठेवायलो, याचा अर्थ कसा? तुम्ही शांत बसा. म्हणजे मी शब्द वापरला नाही पण मेसेज कन्वे केला. पण असं किती करू शकतो आपण? सगळ्याच गोष्टी आपण, आता मी एकही शब्द बोलणार नाही, अख्खा क्लास शिकवायचा आहे. शिकवता येईल का मला? लिटरेचर तुम्हाला शिकवायचं आहे, ऑर इज आय वॉन्ट टू टेल यू व्हॉट इज पोएट्री विदाउट अटरिंग अ लँग्वेज, इवन ए सिंगल वर्ड ऑफ लँग्वेज. शक्य आहे का? नाही. म्हणजे आपल्या ज्या कॉम्प्लेक्स भावना आहेत, त्या कॉम्प्लेक्स भावना आपण एखाद्या भाषेच्या माध्यमातून बोलल्याशिवाय व्यक्त करू शकत नाहीत. आणि म्हणून या ठिकाणी स्टुअर्ट मिलने एक गोष्ट स्पष्ट केलेली आहे की कविता
ही साधारणतः स्पॉन्टॅनियस एक्सप्रेशन असते. कशाचं? मानवी भावनांचं. परंतु ह्या मानवी भावनांना व्यक्त करण्यासाठी शब्दांची गरज आहे. शब्दांची गरज आहे म्हणजेच भाषेचं माध्यम त्या ठिकाणी गरजेचं. भाषेशिवाय आपल्याला आपल्या भावना व्यक्त करता येणार नाही, आहे की नाही? तुम्हाला एखादी गोष्ट आवडली का नाही आवडली, तुमचा अभिप्राय काय आहे की नाही, हे तुम्ही कसं मांडाल? शब्दातून जर मांडलं तर स्पष्ट कळतं, आहे की नाही? समजा तुमच्या वडिलांनी तुमच्या बड्डेसाठी एक ड्रेस आणला आहे. आज तुमचा बड्डे जवळ आला ना, एक ड्रेस आणला. ठीक आहे, त्यांनी 1000-2000 रुपये खर्चून आणला, खिशात तेवढे पैसे नव्हते तरी आणला. ठीक आहे, आणि नेमका तो तुम्हाला आवडला नाही. आता काय करावं? आहे की नाही? लेक मायेची आहे, प्रत्येक लेकीला बापाची माया येते, 100% येते. तुम्हाला आवडला नाही, पण तुम्ही ते पटकन व्यक्त करणार नाही. का? कारण की पप्पांनी इतकं मेहनतीने पैसे कमवले, ठीक आहे, त्यांनी आणला, त्यांना माहीत आहे की त्यांची चॉईस पटकन पटत नाही घरात, ना बायकोला ना मुलीला, तरी त्यांनी आणला. बाहेरगावी गेले होते, मोठ्या शहरात आणला. मग ते आणल्याचं कौतुक करून स्वीकारावं का तोंड वाकडं करून जावं? त्या क्षणाला तुम्ही काय कराल? ठीक आहे, तुम्हाला आवडलं नाही तरी बापाचं मन ठेवण्यासाठी तुम्ही काय करताल? हो पप्पा, खूप छान आहे, मला आवडला हा ड्रेस. येस, गॉट इट. सो यू नीड टू ॲड्रेस द इमोशन्स ऑफ युअर फादर. यू नीड टू मेंटेन दॅट इक्विलिब्रियम, आहे की नाही? ते सगळं समतल झालं पाहिजे, ते बॅलन्स झालं पाहिजे. आणि जर समजा तुम्ही तोंड वाकड, नो आय डिडंट लाईक, थ्रो इट अवे, आणि तुम्ही उठून गेलात, ते पैसे तर गेले, जाऊ द्या, बट द काइंड ऑफ डिससॅटिस्फॅक्शन दॅट यू गॉट इज ए टॉर्चर टू युअर फादर. होतं ना? दॅट इज व्हॉट इज द थिंग. सो हिअर व्हॉट युअर पोएट इज ट्राईंग टू टेल. मग शेवटी मला सांगा, हे सगळं व्यक्त करायला काय लागतं? भाषा लागती, शब्द लागतात. आणि शब्द कुठं असतात? भाषेचा साठा आहे. भाषेमध्ये शब्दांचा साठा आहे, म्हणून भाषा समृद्ध आहे. जगाच्या पाठीवर सगळ्यात समृद्ध भाषेतली भाषा कोणती आहे? इंग्रजी आहे. कारण की इंग्रजीने काय केलंय, सगळ्या भाषांमधून शब्द घेतलेत आणि स्वतःची डिक्शनरी मोठ्यात मोठी करून टाकली. ओके, इंग्रजीचे ओरिजिनल शब्द खूप कमी आहेत, आहे की नाही? आता आपल्याकडे बघा, मराठीत बोलताना मामाला मामाच म्हणतो आपण, आणि काकाला काकाच म्हणतो, बरोबर आहे ना? पण इंग्रजीमध्ये अंकल शब्द आहे, मॅटर्नल अंकल, पॅटर्नल अंकल सांगावं लागतं कोणीकडे. आईकडं नातं आहे म्हणजे मामा, वडिलाकडं नातं आहे म्हणजे काका. त्यात पुन्हा कन्फ्युजन की मावशीच्या मिस्टरला काय म्हणावं आता. म्हणजे लक्षात घ्या, तसं पाहिलं तर ही गरिबी आहे भाषेची, ज्यात त्यांना नात्यासाठी सगळे शब्द नसतील, पण आपल्याकडे सगळे शब्द आहे की हिंदीमध्ये असेल, मराठीमध्ये असेल किंवा भारतीय भाषांमध्ये प्रत्येक नात्यासाठी वेगळा शब्द आहे. ओके, या भाषेनं जरी, आता मी इंग्रजी शिकवतो असं बोलू नये भाषेबद्दल, पण सांगायला सत्य आहे, या भाषेनं प्रत्येक भाषेतून शब्द घेतलेत, आहे की नाही? उसनवारी केली आणि स्वतःची डिक्शनरी मात्र मोठ्यात मोठी करून. राईट, दिस इज अ थिंग. सो हिअर नाव ट्राय टू अंडरस्टँड व्हॉट युअर John Stuart Mill is trying to tell you. What he says, spontaneous expression of emotions through words, that is language. So when you express your emotions and feelings, you need the support of words. When you need the support of words, means you need the support of language. जेव्हा तुम्हाला शब्द लागतात म्हणजे कोणाचा आधार आहे? तो भाषेचा आधार आहे. कारण की भाषेचं, आहे की नाही, लहानात आणखी लास्ट सेकंड किंवा लास्ट थर्ड युनिट जे ते वर्ड आहे. सगळ्यात छोटं युनिट कोणतं आहे? अल्फाबेट. A to Z अल्फाबेट, स्मॉलेस्ट ऑफ द स्मॉल युनिट. पण अल्फाबेटलाच गुंफून आपण काय तयार करतो? शब्द तयार करतो. म्हणजे सेकंड स्मॉलेस्ट युनिट ऑफ लँग्वेज इज वर्ड. भाषेचं नंबर 2चं, खालून नंबर 2चं युनिट काय आहे? शब्द आहे. आणि सगळ्यात छोटं युनिट काय आहे? अल्फाबेट आहे. सो हिअर यू नीड टू अंडरस्टँड दॅट. मिल इन्क्लाइन टुवर्ड्स वर्ड थिअरी ऑफ पोएट्री. आता या ठिकाणी ही गोष्ट आपल्याला स्पष्ट होते की जॉन स्टुअर्ट मिलनं कुणाची व्याख्या मान्य केलेली आहे? विलियम वर्ड्सवर्थची जी स्पॉन्टेनिटी ऑफ पोएट्रीची व्याख्या आहे, ती व्याख्या त्या ठिकाणी त्यानं मान्य केली आहे. चला पुढे सरकू आपण. हळूहळू ग्रॅज्युअली पोएट्रीच्या अनेक व्याख्या, आणि ह्या व्याख्यांचा गोंधळ डोक्यात होऊ देऊ नका बरं का. यू शुड अंडरस्टँड एव्हरी पोएट, एव्हरी रायटर ऑर क्रिटिक वेन ही टॉक्स अबाउट पोएट्री इन हिज ओन टर्म्स. राईट? एनिवे, आय विल प्रोव्हाइड यू नोट्स वन आफ्टर दी अदर. डेफिनेटली आय विल प्रोव्हाइड यू.
Okay, I'll prepare notes on the first chapter first, then I'll begin with the second one. But here, विलियम वर्ड्सवर्थ, आता ऑलरेडी याच्यावर बोललो मी, पुन्हा बोलायसारखं राहिलं नाही तरी आपण घेऊया, तिथं दिलेलं आहे. ए ग्रेट पोएट ऑफ द रोमॅन्टिक इयरा. रोमॅन्टिक कालखंडातला सगळ्यात मोठा कवी, पहिल्या पिढीतला कवी, ज्याच्या लिखाणामुळं रोमॅन्टिसिझम सुरू झालं असं म्हणतात. ओके, 1798ला ए प्रिफेस टू लिरिकल बॅलड्स किंवा लिरिकल बॅलड्सचं पब्लिकेशन झालं. त्या पुस्तकाला विलियम वर्ड्सवर्थनं दिलेली प्रस्तावना म्हणजे प्रिफेस टू लिरिकल बॅलड्स प्रकाशित झालं. तेव्हा जगाच्या समोर विलियम वर्ड्सवर्थनं केलेली कवितेची व्याख्या आली. ती व्याख्या कशी आहे? पोएट्री इज अ स्पॉन्टॅनियस ओव्हरफ्लो ऑफ पॉवरफुल फिलिंग्स रिकलेक्टेड इन ट्रँक्विल स्टेट ऑफ माइंड. मनाच्या शांतचित्त अवस्थेमध्ये रिकलेक्टेड म्हणजे तुम्ही ते सगळ्या भावना गोळा केल्यात, प्रस्तुत केल्यात. पण कशा आहेत त्या भावना? कशा आहेत? पॉवरफुल आहेत. आणखीन कशा आहेत? नॅचरल आहेत. So this sort of poetry and the definition of poetry was introduced by William Wordsworth, and William Wordsworth means to say, okay, what exactly is trying to convey us? For Wordsworth, poetry is the means of expression. विलियम वर्ड्सवर्थसाठी काव्य किंवा कविता हे एक भावना व्यक्त करण्याचं माध्यम आहे. आणि त्याही कोणत्या भावना? स्पॉन्टेनियस पॉवरफुल फिलिंग्स. एक तर त्या नैसर्गिक असाव्यात, दुसरं त्या पॉवरफुल असाव्यात. या दोन्ही प्रकारच्या मानवी भावना व्यक्त करण्याचं माध्यम म्हणजे कविता आहे, असं कुणाचं मत आहे? आपल्या विलियम वर्ड्सवर्थचं. परंतु हे सगळं करत असताना त्या कवीच्या मनाची अवस्था कशी पाहिजे? शांत चित्त पाहिजे. तो गोंधळलेला आहे, तो डिस्टर्ब्ड आहे, तो उद्विग्न झाला आहे, त्याला जीवन जगावंसं वाटू नये, त्याला काही चांगलं दिसू नये, असा कवी चांगली कविता रचू शकणार नाही, असं याचं मत आहे. बघा, फॉर वर्ड्सवर्थ पोएट्री इज द मीन्स ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ पॉवरफुल ह्युमन फिलिंग्स विच इज अ स्पॉन्टॅनियस ॲक्टिव्हिटी बट कंपोज्ड इन ट्रँक्विलिटी. हे की नाही? ही ॲक्टिव्हिटी कशी आहे? निसर्गतः घडते, नॅचरली घडते, पण कंपोज्ड इन, याची रचना केव्हा होते? मनाच्या शांतचित्त अवस्थेमध्ये याची रचना होते. लेटर क्रिटिक्स हॅव डिस्कवर्ड कॉन्ट्रास्ट इन दिस डेफिनेशन दॅट हाऊ इट इज पॉसिबल टू रिकलेक्ट स्पॉन्टेनिटी अँड ट्रँक्विलिटी ॲट द सेम टाईम. आता शेवटी कसं आहे, प्रत्येकाची आपापली एक भूमिका असते, आपला एक विचार असतो, आपला एक आदर्श असतो. आणि मग नंतर काही क्रिटिक्सने याच्यावरती प्रश्न उभा केला की एका ठिकाणी तुम्ही स्पॉन्टेनिटी म्हणता, दुसऱ्या ठिकाणी तुम्ही ट्रँक्विल स्टेट ऑफ माइंडमध्ये कंपोजिशन म्हणता, आहे की नाही? एक तर एकच बोला काय ते. आता ठीक आहे, समीक्षकांनी ही समीक्षा करायचा प्रयत्न केला, पण शेवटी मला सांगा, एखाद्या साहित्यिक रचनेचा सर्वेसर्वा कोण आहे? एखाद्या साहित्यिक रचनेचा सर्वेसर्वा कोण आहे? कवी किंवा लेखक. यू नो, देर इज अ कन्सेप्ट ऑफ ऑथर ॲज गॉड कन्सेप्ट आहे बघा. ऑथर ॲज गॉड. जसं ह्या निसर्गाचा संपूर्ण विश्वाचा सर्वेसर्वा कोण आहे? निसर्ग. पण धर्मांनी काय केलं? देव नावाची संकल्पना तयार केली. आणि आपण म्हणतो ही सजीव सृष्टी कोणी तयार केली? देवानं तयार केली. तसं एखादं पुस्तक कोणीतरी रचतं, लिहितं, कविता असेल की धडा असेल, नाटक असेल, काही असेल, त्याचा रचनाकार कोण आहे? लेखक किंवा कवी. मग सर्वेसर्वा कोण झाला? तोच. सो दिस इज द कन्सेप्ट कॉल्ड ऑथर ॲज गॉड कन्सेप्ट. आय होप यू अंडरस्टूड दॅट. लेट अस मूव्ह फर्दर. चला थोडंसं आता पुन्हा तुमच्या ॲरिस्टॉटलकडं जाऊ. आता ॲरिस्टॉटल आत्तापासून 2300 वर्षापूर्वी जिवंत होता, आहे की नाही? अलेक्झांड्रियामध्ये त्यानं आपली शाळा सुरू केली होती. मोठा विचारवंत आहे. ग्रीस नावाच्या राष्ट्राचा ग्रीक फिलॉसॉफर आपण त्याला म्हणतो. तो काय म्हणतो बघा, an outstanding philosopher and critic, born in 384, he was belonging to 384 to 322 BC, म्हणजे बिफोर ख्राइस्ट. म्हणजे आज आपण 2025मध्ये इथं उल्लेख केला आहे, त्याचा जन्म झाला होता, आहे की नाही, 384मध्ये आणि मृत्यू झाला 322मध्ये. तुम्ही म्हणताल सर हे असं कसं उलटं का? बिफोर ख्राइस्टची गणना उलटी केली जाते. म्हणजे 384 हा काळ दूरचा आहे
आणि 322 हा काळ जवळचा आहे आपल्यापासून. म्हणजे आधी काय झाला, जन्म झाला, नंतर मृत्यू झाला, कारण की उलटी गणना त्या ठिकाणी काउंट होती, म्हणून त्या ठिकाणी तशी रचना केली. म्हणजे थोडक्यात सांगायचं झालं तर 4थ्या इसवी सनातला, ओके सॉरी हां 4थ्या इसवी सनातला हा आहे. म्हणजे आतापासून जवळपास 2300 वर्ष त्याला ऑलरेडी होऊन गेले. काय म्हणतो ॲरिस्टॉटल? पोएट्री इज द मोर फिलॉसॉफिकल अँड ऑफ मोर व्हॅल्यू दॅन हिस्ट्री. बघा कविता कशी आहे, कविता ही मोठ्या प्रमाणात किंवा जास्त प्रमाणात तत्त्वज्ञानिक आहे. आणि जर समजा याची व्हॅल्यू काढायचा प्रयत्न केला तर या कवितेची व्हॅल्यू इतिहासापेक्षा जास्त निघते. वेन यू गो फॉर व्हॅल्युएशन, विच इज मोर व्हॅल्युएबल? पोएट्री इज मोर व्हॅल्युएबल दॅन हिस्ट्री. असं कुणाचं मत होतं? ॲरिस्टॉटलचं मत होतं. फॉर पोएट्री टेंड्स टू एक्सप्रेस द युनिव्हर्सल, हिस्ट्री द पर्टिक्युलर. बघा जे काही काव्याच्या रूपात मांडलं जातं ते कसं असतं? इट हॅज अ युनिव्हर्सल व्हॅल्यू. कशी व्हॅल्यू आहे त्याला? युनिव्हर्सल व्हॅल्यू आहे. आणि हिस्ट्री द पर्टिक्युलर व्हॅल्यू आहे. जेव्हा मी तुम्हाला समजा उदगीरचा इतिहास सांगेन, या ठिकाणी एक भुईकोट किल्ला आहे, बहामनी काळातला आहे की नाही? मध्ययुगीन कालखंडात या ठिकाणी बरीच म्हणजे उथलपुथल झालेली आहे, बरोबर. त्यानंतर पानिपतला जाण्यापूर्वी पेशवे या ठिकाणी आले होते, निजामसोबत युद्ध झालं, तह झाला, इथून ते पुढे सरकले, नंतर पानिपतचं युद्ध झालं आहे की. म्हणजे वगैरे वगैरे. जेव्हा मी सांगतो हिस्ट्री इज ऑलवेज पर्टिक्युलर दॅट डिमँड्स द प्रूफ्स रिलेटेड टू द पास्ट. हिस्ट्री कशी असते? पर्टिक्युलर असते, तेवढ्यापुरतंच ती बोलणार. बट पोएट्री इज मोर फिलॉसॉफिकल अँड मोर युनिव्हर्सल. हिस्ट्री पर्टिक्युलर आहे पण पोएट्री युनिव्हर्सल आहे की नाही? मी जगाचा इतिहास सांगत असताना मला सगळ्या कॉन्टिनेंटमध्ये जाऊन, प्रत्येक देशात जाऊन, प्रत्येक युनिटला जाऊन सांगत बसावं लागेल, तेव्हा अख्ख्या जगाचा इतिहास कळेल. अख्खं आयुष्य संपल पण सांगू शकणार नाही. सांगू शकेल का? बट पोएट्री इज युनिव्हर्सल. आपल्याकडे म्हणच आहे ना, जे जे जाणतो रवी ते ते जाणतो कवी. मी जरी समजा इथं आहे आता या क्षणाला आणि माझं मन अचानक मॅनहॅटनमध्ये गेलो अमेरिकेत, न्यूयॉर्कला गेलो अमेरिकेत, इंग्लंडला गेलं लंडन ब्रिज बघायला, आहे की नाही? मी धड इथं आहे माझं, पण मन कुठे जाऊन आलं? इंग्लंडला. लंडन ब्रिज इज फॉलिंग डाऊन माय फेअर लेडी. कविता इंग्लिशमधली ही आहे. लंडन ब्रिज इज फॉलिंग डाऊन, आहे की नाही? म्हणजे या ठिकाणी मला सांगा, इमॅजिनेशनच्या बळावरती कवी हा वैश्विक व्यापकता निर्माण करू शकतो. त्याची व्याप्तीच मुळात कशी आहे? वैश्विक आहे, युनिव्हर्सल आहे. यू कॅनॉट लिमिट इट. सो दिस इज द थिंग दॅट यू लर्न फ्रॉम दिस स्टोरी. देन यू हॅव वन मोर व्हेरी इंटरेस्टिंग पोएट, अनदर ग्रेट पोएट ऑफ द रोमॅन्टिक एज, दॅट इज पर्सी बायसी शेली. नाव पण किती रिदमिकल आहे बघा ना, पर्सी बायसी शेली. त्याच्या नावातच कविता आहे. एनिवे, what he says, he is also one of the romantic poets. What he says, poetry is the record of the best and the happiest moments of the happiest and the best minds. वा, अशी काव्याची काय म्हणतो तो? पोएट्री इज द रेकॉर्ड ऑफ द बेस्ट. काव्य हे कशा प्रकारच्या नोंदणी तुमच्यासमोर सादर करतं? जे उत्तमोत्तम आहे, सर्वोत्तम आहे, ओके. त्याच्याही पलीकडे हॅपिएस्ट मोमेंट्स, हॅपी मोमेंट्स आणि हॅपिएस्ट मोमेंट फरक आहे. अशी गोष्ट जी सर्वात जास्त तुम्हाला आनंद देऊन गेली, आहे की नाही? आता खरं तर इंग्रजीमध्ये नाही का तेवढे शब्द आहेत तसे आपण सांगूया, जसं आनंद आहे मराठीमध्ये, आहे की नाही? अत्यानंद आहे, बरोबर. त्यानंतर परमानंद आहे. आनंद, अत्यानंद, परमानंद. मला सांगा सर्वात जास्त आनंद कोण्या शब्दामध्ये? परमानंदामध्ये. की त्याच्या पुढे आता काय नाही, आनंदाची सीमा संपली. दॅट इज द डेड एंड ऑफ हॅपीनेस. तसं तर या ठिकाणी कवीला ते सांगायचं की वेन ए पोएट राईट्स, जेव्हा कवी लिखाण करतो
तो काय करतो, बेस्ट ऑफ द बेस्ट मोमेंट्स एक्सप्रेस करतो आणि हॅपिएस्ट ऑफ द हॅपिएस्ट मोमेंट्सला तो शब्दबद्ध करतो. आणि तो स्तर, ती पातळी कोण गाठतं? कवी आपल्या साहित्याच्या माध्यमातून लेखणीच्या ताकदीवरती तो ते मांडण्याचा प्रयत्न करत असतो. आणखीन एक मोठा क्रिटिक आणि पोएट आहे ज्यानं विलियम वर्ड्सवर्थ काम केलं आणि दोघांनी मिळून लिरिकल बॅलड्सचं पब्लिकेशन 1798ला केलं होतं. तो कवी आहे सॅम्युअल टेलर कॉलरिज. काय नाव? सॅम्युअल टेलर कॉलरिज. तो काय म्हणतो? ही वॉज अ ग्रेट पोएट. त्याची जी एक फार प्रसिद्ध कविता आहे द राईम ऑफ द एन्शियंट मॅरिनर, खूप सुंदर कविता आहे. कधी संदर्भ लागला तर मी तुम्हाला त्या कवितेबद्दल सांगेल. त्यात एक एन्शियंट मॅरिनर असतो, अल्बाट्रॉस पक्षी असतो, याच्याकडून काही चुका होतात, निसर्ग याला शिक्षा देतो, मग तो पश्चाताप करतो, आहे की त्या पिनान्सच्या सिच्युएशन जातो आणि नंतर पुन्हा मग रिकव्हरी ऑफ लाईफ तिथं घडते. हे सगळी प्रोसेस आहे. आणि फार सुंदर कविता आहे. त्यातले काही बोल मला आठवतात. एका ठिकाणी मॅरिनर एकटा एकाकी पडलेला असतो. अलोन अलोन ऑल अलोन अलोन इन द वाईड वाईड सी. हे परमेश्वरा काय वेळ आणलीस रे माझ्यावर, या अथांग महासागरामध्ये एकटा पडलोय रे मी, एकाकी पडलोय. अलोन अलोन ऑल अलोन अलोन इन द वाईड वाईड सी. नंतर तो तहानेनं व्याकुळ होतो. त्याच्या नावेवरती एक पाण्याचा थेंब पण नसतो. अवतीभोवती मात्र अथांग सागर आहे, पाण्यानं भरलेला आहे. पण सॅलिन वॉटर आहे, खारं पाणी आपण पिऊ शकत नाही. तो उद्विग्न झालेला आहे. तो म्हणतो कसा, वॉटर वॉटर एव्हरीवेअर बट नॉट ए सिंगल ड्रॉप टू ड्रिंक. पाणीच पाणी, अथांग पाणी. हे परमेश्वरा काय वेळ आणलीस रे माझ्यावर, एक थेंब मला पिण्यायोग्य नाही. काढ ह्या वाईट अवस्थेतून बाहेर मला. मी चूक केली, अल्बाट्रॉसला मारलं, मी गुन्हा केला, तुझा गुन्हेगार आहे, परंतु एवढाही त्रास मला देऊ नकोस, यातून मला बाहेर काढ, पश्चाताप करतो. फार सुंदर कविता आहे, कधी सांगेल पुन्हा. तर अशा पद्धतीनं यात काही घटनाक्रम मांडलेले आहेत आणि काही कवींचे उल्लेख आहेत. सो लेट अस सी नाउ, मे बी इन माय नेक्स्ट क्लास, ओके, I will provide you some more details in this respect, and I will try to see what best can be done for this particular lesson on the definition of poetry. Means the title is what